नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत। आज भिडियो मु आपण मानक एपरी एक गछ विषय कहवाकू जाउछि जहाँ मानव जाति पाई एक दिव्य चमत्कार एवं आशीर्वाद स्वरूप अटे। एही जो वृक्षलता मानव जाति पाई कौनसी संजीवनी बूटी ठारू कम नुहे। एहार प्रयोग मनुष्य जाति पाई अत्यंत प्रयोगी अटे। आयुर्वेद रे एही गछर अधिक महत्व रहिछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एही गछर तांत्रिक, आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग विषय रे कहिबी। तेबे बंधुगण, एही गछकु आमे लाजकोळे गछ भाबरे जानिछु एवं एही गछकु आपण माने सबु जागारे देखिबाकू पाइथिबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही गछर चमत्कारी प्रयोग विषय रे। एही गछटिकु छुईबा मात्रे ही एहार पत्र गुड़िक बुझी हो जाइथाए। अनेक लोकंक बाड़ी रे मध्य एही गछटी देखिबाकू मिलिथाए। तेबे आसंतु एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे जानिबा। एही गछटी जेउ घरे रही थाए सेही घर को कौनसी तंत्र मंत्रर कौनसी भी प्रभाव पड़ी न थाए। तेबे आपण जदि एही गछ को निज घरे रखती तेबे आपणक घरे मध्य कौनसी नकारात्मक शक्ति रहिबो नाही एवं आपणक घर उपरे कौनसी तंत्र मंत्रर प्रभाव पड़िबो नाही। एही गछटी तंत्र शक्ति को निज आड़कू टाणी नहीं थाए। तेबे बंधुगण, किछि एपरी व्यक्ति थांती जो मानंक खराब नजर आम घर उपरे पड़ी थाए। तेबे कौनसी खराब दृष्टि ठारू निज घर को बचाइबाकू पाई चाहिए आपण एही गछकू आपणक घरे निश्चय लगांतु। एही गछटी समस्त प्रकारर खराब शक्ति को निज आड़कू आकर्षित करी नहीं थाए, जहाँ फलरे कौनसी खराब शक्तिर प्रभाव आम घर उपरे पड़ी न थाए। एहार द्वितीय फायदा हेउछि एहा आम घरर समस्त वास्तुदोष गुड़िको नष्ट करि थाए। जदि गृहर कौनसी व्यक्तिंकर कंठदोष थाए तेबे एही गछटी आम घर परिसर मध्यरे रहिबा द्वारा कंठदोष मध्य दूर हो जाय थाए। एहार चेर को जदि आपण धारण करती तेबे काशजनित समस्या मध्य दूर होई थाए। जदि एहार चेर को आपण लाल कपड़ा रे बांधी रविवार दिन धारण करती तेबे एहार लाभ आपण को प्राप्त हेबो। एहाको मध्य निजर आत्मरक्षा पाई मध्य व्यवहार करा जाय थाए। जदि आपणको उपरे काहार खराब नजर किंबा कणा शक्तिर प्रभाव रही थाए तेबे एही सबु खराब नजररू बंचिबा पाई नाली एवं हलदिया सूता जहाकू आमे पूजारे व्यवहार करिथाउ ताकू आमे मौली सूता मध्य कहिथाउ। ताकू निज शरीर चारिपटे 7 थर बुलाई नियंतु। तापरे आपण सेही सूताकू नेई लाजकोळे गछरे बांधी दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणको उपरे जो खराब नजर किंबा नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए ताहा संपूर्ण रूपरे कटि जाय थाए। बंधुगण, बहुत गछलतारे अलौकिक शक्ति रही थाए। प्राचीन कालरू ही आमे माने गछकू देवादेवी रूपे पूजा करिथाउ एवं वैज्ञानिक मानक मतरे एही गछलता गुड़िक आम बंचिबार आधार अटंती। कारण एही गछलता पाई ही एही जीवजगत तिष्ठि रही पारिअछि। बिना गछलतारे आमर बंचिबा असंभव अटे। मात्र ज्योतिष शास्त्र रे
କିଛି ଏମିତି ଗଛ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଏପରି ବି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଲାଜକୁଳି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଶ କିମ୍ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଔଷଧ ସେବନ ସହିତ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେରର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଦହି ସହିତ ସେବନ କଲେ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅର୍ଶ ଏବଂ ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦରଜ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣ୍ଡିସ୍ ବା ଅପଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରର ରସକୁ 5 ml ଲେଖାଏଁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରର ରସକୁ 5 ml ଲେଖାଏଁ 5 ଦିନ ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରକୁ ବାଟି ସେହି ଜାଗାରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଲେପ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହିଭଳି ଘା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଜକୁଳି ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମସ୍ୟା ଏକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏବେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା'ର ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର
ତା ସହିତ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେର ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏହି 4ଟି ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 1 ଚାମଚ ନେଇ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏମିତି ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋହନ ଶକ୍ତିର ବା ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।